प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है। -1 minute. -55 seconds. All subs armed. -50 seconds. All sequences armed. -45 seconds. -40 seconds. PHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSPP open. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C-53 First stage performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C-53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। That's a marvelous lift-off, and the PS-1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharon is in main auto. +1 Sharon is minute. in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C-53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT1. यह चरण प्रथम चरण है जो कि First stage performance normal. 8.2 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1 minute 45 seconds from launch, and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 First stage kilometers, separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. +2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. you can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance, and PS2 currently operating. जी It is- हाँ, It is 2.5 minutes from the launch. இந்தியாவின் PSLV C-53 ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. द्वितीय எந்த चरण பாதையில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக 150 விஞ்ஞானிகள் செகண்ட். கடுமையாக உழைத்தார்களோ அந்த பாதையை மிகச்சரியாக கடந்து கொண்டிருக்கிறது. இரண்டாவது பாகமும் சரியாக கடந்திருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் நமக்கு சொல்கின்றன. களத்தில் செய்தியாளர் ரமேஷ் இணைந்திருக்கிறார். ரமேஷ், தற்போதைய நிலை என்ன? इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload bearing separated. விண்ணை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் என்று தெரிகின்றது. இதற்காக தான் தற்போது கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் குறிப்பாக கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த குறிப்பாக 2.5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் அனைத்து பார்வையாளர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000க்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் தமிழகம் மற்றும் ஆந்திராவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக கமர்ஷியல் பர்பஸுக்காக இந்த லான்ச் என்பது பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் 365 கிலோமீட்டர் 65 கிலோ கொண்ட நியூசார் என்ற ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோள் இதில் இருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல்
இந்தியாவின் PSLV C-53 ராக்கெட் குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருப்பதாக அங்கிருந்து அறிவித்திருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக கடல்சார் பாதுகாப்பு, பேரிடர் மீட்பிற்கு தேவைப்படும் மனித வளங்களை கண்டறிவது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ளும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। third stage ignited. The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun Third its stage operation. performance normal. It is a solid propellant based motor. It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 kilonewtons. PS3 का प्रज्वलन काल 125 सेकंड का होगा। PSLV C-53 ராக்கெட் இரண்டாம் கட்ட நிலையை வெற்றிகரமாக கடந்திருக்கிறது என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். களத்தில் இருக்கும் செய்தியாளர் ரமேஷிடம் கூடுதல் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். ரமேஷ், குறிப்பிட்ட அந்த இலக்கை அடைவதற்கு இன்னும் எவ்வளவு கால நேரம் இருக்கிறது? இன்னும் சிறிது நேரத்தில், அதாவது இன்னும் 5 நிமிடத்திலேயே ஒட்டுமொத்த அந்த 3 செயற்கைக்கோள்களும் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும். குறிப்பாக அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹை ரெசல்யூஷன் கேமராஸ் கொண்ட அந்த சிங்கப்பூர் நாட்டுக்கு தேவையான அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக இது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம இறுதியாக ஒரு பிளானும் இதுல பண்ணிருக்காங்க. அதாவது PS4 ஸ்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய கடைசி கட்டத்துல ஒரு முக்கியமான சோதனையை அது இந்திய ஆராய்ச்சிக்காக செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் கடைசி நேரத்தில் ஆர்பிட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாடியூல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமும் செய்யிருக்காங்க. அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தே ஒரு ஆஃப் செய்து ஆன் செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்கிருந்து செய்ய போறாங்க. இது எதுக்குன்னா வரக்கூடிய காலங்களில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அடுத்தடுத்த லான்ச்சஸ்ல பயன்படுத்து. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா மங்கள்யான், சந்திரயான் போன்ற திட்டங்கள்ல இது போன்று சிறிது நேரம் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஆன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும். அதுக்காக அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலும் செய்ய போறாங்க. இந்த எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் கேமரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேமராவும் அந்த முதன்மையான செயற்கைக்கோள்ல இடம்பெற்றிருப்பதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. இதுல 2 நேனோ வகையிலான செயற்கைக்கோள்களும் நன்யாங் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்த மாணவர்கள் வடிவமைத்த 2.5 கிலோ கொண்ட ஒரு சின்ன செயற்கைக்கோளும் இருக்கு. இந்திய மாணவர்களும் குறிப்பாக இது போன்ற சிறிய அளவிலான நேனோ செயற்கைக்கோள்களை தாங்களே தயார் செய்து அதை அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி முடிவு பெற்று வெற்றி பெற்றதை அறிவிக்கப்பட்டு இஸ்ரோவுடைய தலைவர் சோமநாதன் செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருக்கிறார். அதாவது அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக இந்த அரிக்கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் அந்த மையத்தில் செய்தியாளர் சந்தித்து அடுத்த இஸ்ரோவுடைய திட்டங்கள் என்ன என்பது குறித்தும், அடுத்ததாக விண்ணுக்கு மனிதனை அனுப்பக்கூடிய ககன்யான் திட்டத்துடைய நிலைப்பாடு என்ன, சந்திரயான் 3 திட்டத்துடைய நிலைப்பாடு என்ன போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள், குறிப்பாக விண்ணுக்கு மனிதனை சென்று பத்திரமாக கடல் வழியாக மீண்டும் நிலப்பகுதிக்கு திரும்பக்கூடிய ஒரு முக்கியமான திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது. இந்த கொரோனா காலமாக இந்த 2 ஆண்டுகள் அந்த திட்டங்கள்லாம் தள்ளி போய் கொண்டே இருக்கின்றன. அதனுடைய நிலைப்பாடு குறித்தும் சொல்ல இருக்கார். இந்த ஏவுதல் மூலியமாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கான தொகையை அந்த அந்நிய செலவாணி இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக்கு நிறுவனத்திற்கு கிடைக்க இருக்கிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே இந்த இடம் ஜாகிரபிக்கலா இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பிச்சாக்கா அந்த ஆர்பிட்ல போய் ஈஸியா குறைந்த தொலைவில் The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal. Port Blair and Brunei stations tracking presently. Plus 8 minutes. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ PSLV C-53
There is a confirmation from the Range Operations Director that the third stage has been separated, but Vehicle performance normal. the fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely. PS4 is yet to be ignited. வெற்றிகரமாக PSLV-C-53 ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நேரலையில் காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஓய்வு பெற்ற விஞ்ஞானி நெல்லை முத்து நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணிக ரீதியிலான இந்த செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கு இந்தியாவை மற்ற நாடுகள் நாடுவதற்கு என்ன காரணம் சார்? பொதுவாக உலக அளவில் இந்திய விண்வெளித்துறை என்பது மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது என்பதுதான் பார்க்கிறோம். நாம் பொதுவாக தன்னிறைவு பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார ரீதியிலும் ஏனைய நாடுகளுக்கான செயற்கைக்கோள்களை அனுப்புவதில் அவர்களுக்கு உள்ளபடியே அதனுடைய செலவு தொகை என்பது மற்ற நாடுகளிலிருந்து அனுப்புவதை காட்டிலும் 3-6 அளவு குறைவாக இருக்கும். அந்த அளவு குறைவாக இருப்பதனால் இங்கே செயற்கைக்கோள்களை அனுப்புவதற்கான வரவேற்பு அதிகமாக இருக்கின்றது. நாமும் ஏராளமான செயற்கைக்கோள்களை வரிசையில் வைத்து அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றோம். தொடக்க காலத்திலெல்லாம் இந்த செயற்கைக்கோள்களை எல்லாம் அனுப்புவதற்கு 1 டன் எடை உள்ள பொருளை அனுப்புவதற்கு இத்தனை $1 மில்லியன் என்ற அளவில் செலவாகும். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் அதில் 3 பங்கு தான் செலவாகிறது என்பதனாலேயே வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்கள் எல்லாம் இந்தியாவில் வைத்து அனுப்பப்படுவதற்காக பெறப்படுகின்றன. உள்ளபடியே இந்தியா அந்த துறையில் தன்னிறைவு பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் விளங்குகிறது என்பதுதான் நான் இதில் கவனிக்கின்றேன். அதுவும் குறிப்பாக இத்தகைய இந்த PSLV போன்ற வாகனங்கள் என்பவை ஏறத்தாழ 50க்கும் மேற்பட்ட பயணங்களில் வெற்றி பயணங்கள் செய்த ஒரு நம்பகமான வாகனம். அதனுடைய பல வடிவங்கள் இருக்கின்றன. அதில் சுற்றிலும் சாதாரணமாக அந்த ஏவுகணையுடைய சுற்றிலுமாக 6 துணை உந்து கலன்கள் பொருத்தியிருப்பார்கள். சில இடங்களில் 4 பொருத்துவார்கள், சில இடங்களில் 2 பொருத்துவார்கள், சில இடங்களில் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும். இத்தகைய இந்த பயணத்தின் போது ஒன்றுமே இல்லாமல் அதனுடைய நடுக்கட்டமாக 4 கட்டங்கள் உள்ள ஒரு ஏவுகணை தான் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் இதனுடைய அது சுமந்து செல்கின்ற செயற்கைக்கோளில் மொத்த எடை என்பது ஏறத்தாழ ஒரு 500 அல்லது 600 கிலோவுக்கு குறைவாக இருக்கின்றது. செயற்கைக்கோள் அல்லது பயன் சுமையுடைய எடை அதிகமாகும் பொழுது அதை சுமந்து செல்கின்ற உந்து பொறிகளுடைய திறன் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக அதில் கூடுதலான சில இணை உந்து பொறிகளை எல்லாம் இணைப்பார்கள். ஆனால் இந்த பகுதிக்கு தேவையில்லை. ஏனென்றால் அது ஏறத்தாழ ஒரு 500 கிலோகிராம் குறைந்த பகுதியாக தான் இருக்கின்றது. அது ஒரு முக்கியமான செயற்கைக்கோள் என்பது சிங்கப்பூரினுடைய பாதுகாப்பு அறிவியல் தொழில்நுட்ப முகமைக்காக அனுப்பப்படுகின்றது. அது அதனுடைய பூமியிலிருந்து படம் எடுக்கும் பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு 50 சென்டிமீட்டர் அளவு, அது 1.5 அடி அகலத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன பொருளை கூட மிக துல்லியமாக படம் பிடிக்கக்கூடிய அளவில் அது அமையும். அந்த வகையில் அது சிங்கப்பூருடைய பாதுகாப்பு துறைக்காக செலுத்தப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்ல, இனி ஒரு செயற்கைக்கோள் என்பது சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரடார் என்று குறிப்பிடுவார்கள். அதாவது செயற்கையாக நாம் ஒரு ஜன்னல் வழியாக பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பொருளுடைய பக்கவாட்டிலும் சேர்த்து பதிவு செய்ய முடியுமா என்றால் அப்படி பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உடையதுதான் செயற்கை துளை ரடார் என்று குறிப்பிடுவார்கள். அத்தகைய ஒரு சிறிய வர்த்தக ரீதியிலான ஒரு சிங்கப்பூர் செயற்கைக்கோளும் இதில் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இதனுடைய முக்கிய பயன் என்பது வானிலை காலநிலை ஆராய்ச்சி செய்வது மட்டுமல்லாமல் அது இரவிலும் பகலிலும் கூட துல்லியமான படங்களை எடுத்து அனுப்பக்கூடிய அளவில் உடையது. ஏனென்றால் இது ரடார் கருவி சார்ந்த உபகரணம் என்பதனால் இது நாள் முச்சூடும் இந்த உலகத்தை அல்லது இந்த விண்வெளியிலிருந்து இந்த நிலப்பரப்பை படம் பிடித்து அனுப்பும். அது நியூசார் என்கின்ற ஒரு சிறிய செயற்கைக்கோள் வெறும் 155 கிலோ எடையுடையது. அதை காட்டிலும் மிக துல்லியமான ஒரு வெறும் 3 கிலோக்கு உட்பட்ட எடை உள்ள ஒரு ஸ்கூப் என்கின்ற ஒரு செயற்கைக்கோள் இடம்பெறுகின்றது. இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது நம்முடைய இந்திய விண்வெளித்துறை நன்யாங் டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டி என்கின்ற நன்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மின்னியல் மின்னணுவியல் பொறியியல் சார்ந்த மாணவர்களுக்காக அவர்கள் செய்து அனுப்பிய அந்த செயற்கைக்கோள்களை நாம் இங்கு வைத்து அனுப்பியிருக்கின்றோம். நாம் ஏற்கனவே இத்தகைய மாணவ செயற்கைக்கோள்களை வைத்து அனுப்புவதன் முகாந்திரம் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் மாணவர்களுக்கு விண்வெளி சார்ந்தும் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தும் உள்ள ஆர்வத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஏராளமாக அப்படி அனுப்பியிருக்கின்றோம். நாம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து சென்னையிலிருந்து கூட 2-3 பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தும் கல்லூரிகளிலிருந்தும் இத்தகைய செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பியிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு உற்சாகம் ஊட்டுவதாக அமையும். ஆக இந்த குறிப்பிட்ட
சிங்கப்பூர் சார்ந்த ஒரு தொழில்நுட்ப உடன்பாடு என்பது முக்கியமான 3 செயற்கைக்கோள் அந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பும் சார்ந்து, அதனுடைய வானிலையும் சார்ந்து, மாணவர்கள் சார்ந்து, அந்த முக்கிய 3 துறைகள் சார்ந்த பயன் சுமைகளை எல்லாம் நாம் இந்த பயணத்தில் எடுத்து செல்கின்றோம். அதனால் அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியில் மிகுந்த லாபமாக இருக்கும். இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு நம்பகமான வாகனம் என்பதனால் நிச்சயமாக நமக்கும் இதனுடைய பயன்பாடு என்பது அது இந்தியாவை உலக அளவில் பொருளாதாரத்தில் மதிப்பிலும் உயர்த்தத்தக்க ஒரு பயன்பாடாக அமையும். அந்த வகையில் இந்த PSLV C-53 என்கின்ற அந்த செயற்கைக்கோள் ஏவுகளுடைய பலனை பார்க்கின்றேன். வெற்றிகரமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த செயற்கைக்கோளின் சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம கேட்காமலே நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. குறிப்பா உங்ககிட்ட முதல் கேள்வியாக இந்தியாவை மற்ற நாடுகள் அணுகுவதற்கு காரணம் கேட்டதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானியா நீங்க சொல்லும் பொழுது, அதாவது மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும்பொழுது இந்தியர்கள் குறைவான செலவில் நிறைவான சேவையை தருகிறார்கள் அப்படிங்கறத உங்க மூலமாவே மக்களுக்கு தெரியணும்ன்றதாக முதல் கேள்வியாவே அந்த கேள்வி வச்சிருந்தோம். பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி சார். மூன்றாம் கட்ட நிலையை கடந்து வெற்றிகரமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது PSLV C-53 ராக்கெட். 7.07 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष वेग से अंतक्षेपित किया जाएगा.